सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूने सैभं गुर प्रसाद मुँह कुचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बदरो सुने जो काल कृपा कराए। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म है संसार विच एक जीवन का ढंग और एक मरण का ढंग। जीवन का ढंग जिसनों आ गया, मरण का ढंग जिसनों आ गया, कहंदे ने वो जन्म तो बच जाता है, अगले जन्म तो। जो जन्म तो बचता है फिर मरण तो भी बच जाता है। हिंदुस्तान के ऋषि मुनिया ने सब तो वड्डा दुख मन्निया जन्म, क्योंकि जन्म के नाल ही अणगिणत दुख ने और दुखों का मूल मौत भी है, मरण भी है, जिसका भय सारी जिंदगी मनुख नूं बनिया रहिंदा है। जन्म नूं इतनी वड्डी पीड़ा क्यों कह दिता, बार बार दे जन्म नूं सब तो वड्डा दुख क्यों कह दिता। दरअसल गल इतनी है, कोई मनुख कोई बच्चा स्कूल विच पढ़दियां पढ़दियां 10वीं क्लास ते पहुँच जाए तो फिर उसनूं कहीए भी हुण कल तो तू पहली क्लास विच बैठी, तो उसका मन कितना दुखी होगा, उसदे अंदर कितनी पीड़ा जागेगी। भाई 9-10 साल मेहनत करके मैं 10वीं तक पहुँचे हाँ, तो हुण मैनूं आख्या जांदा पहली च बैठ। कोई बहुत वड्डी पीड़ा आउंदी उस बच्चे वास्ते, बहुत वड्डा दुख हुंदा उस बच्चे वास्ते। मनुख जी के जन्म लैके अपना सारा समा व्यतीत करदे होया बिरध हो जावे, तो फिर उसनूं आख्या जाए हुण मर के तू फिर बच्चा बनना है, फिर खिडौणियां दी खेड, फिर वही बचपना, फिर वही तरह तरह दीयां शरारतां, फिर हथ दे छणकणे। तो भारती ऋषि नूं ये सब तो वड्डा दुख दिसे भी जिन्हां खिडौणियां दी खेड चों लंघ आया फिर खेडने पैणे, जिस अज्ञानता दे चों लंघ आया फिर उसे इयाणप दे च रहना पेगा। तो जन्म सब तो वड्डा दुख मन लिया गया, ते जन्म दे नाल ही मौत बकायदा जो है जुड़ी हुई है। धर्म का फल ये दसिया गया है, जन्म मरण तो रहत। वो अवस्था न जिथे जन्म है न जिथे मरण है। इसनों मृत्यु लोक आख्या जाता है। जिहड़ा संसार है मृत्यु लोक है, इत्थे मौत लाजमी है, मृत्यु है, जन्म भी है। एक ऐसी दुनिया मनी गई है जिथे ना जन्म है ना मौत है। ऐसी दुनिया की बकायदा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे भी इशारतन विचारधारा। भगत नामदेव जी महाराज कहते जहां जहां ध्रुव नारद टेके नैक टिकाओ मोए। भी हे करता पुरख, जिथे तू नारद नूं टिकाया, जिथे तू ध्रुव नूं टिकाया, मैनू भी उत्थे टिका। कुछ ऐसियां धरतियां ने, कुछ ऐसे ग्रह ने जिथे जन्म मरण नहीं है। अज तो चंद साल पहले जब जन्म साखी पढ़ी दी सी, ते जन्म साखी विच ये साखियां आउंदियां ने। मरदाना सवाल करदा है, पातशाह हुण आपां कित्थे आ गए हाँ? ते महाराज कहंदे ने, मरदानिया हुण आपां चंद्र लोक दे च आ गए। हैरानगी आउंदी सी,
ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੇ। ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ? ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਰੁਵ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਧਰੁਵ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਧਰੁਵ ਦਾ ਵਾਸਾ ਦੱਸਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਕ ਬਸੁੰਡ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੰਨਸਾਨ ਉਜਾੜ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਅਣਗਿਣਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਨ ਹੋਵੇ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਨੀਆ। ਜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਨੀਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਧਰੁਵ ਨਾਰਦ ਟੇਕੇ, ਨੈਕ ਟਿਕਾਓ ਮੋਏ। ਹੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੋ 5-7 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਤਖਯਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਆਣਪ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਨਾ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਵਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਰਸ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਕੇ ਖੋ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਵਕਤੀ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਸ ਵਕਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੇ, ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਰਸ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਦ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹ ਕਾਕ ਬਸੁੰਡ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਹੈ, ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਚ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਧਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਹੈ ਇਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਰਾਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਗ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਉਸ ਰਾਗੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਗ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਆਸਾਵਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਕਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਨੰਦਮਈ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਆਨੰਦਮਈ ਉਹ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਹੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਟਿਕਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਦ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਧਰੂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਪੋਲ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ઋષੀਆਂ ਨੇ ਧਰੂ ਮੰਡਲ ਕਿਹਾ। ਭਈ ਭਗਤ ਧਰੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਖੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਨ। ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਪਰ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਟ ਸੂਰ ਜਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕੋਟ ਮਹਾਦੇਵ ਅਰ ਕਬਿਲਾਸ, ਦੁਰਗਾ ਕੋਟ ਜਾਂ ਕੇ ਮਰਦਨ ਕरें, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਟ ਵੇਦ ਉਚਰੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ? ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਣਗਿਣਤ ਪਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਨਿਰੇ ਸੂਰਜ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਟ ਚੰਦਰਮੇ ਕਰੇ ਚਰਾਗ, ਸੁਰਤੈਂ 30 ਉਜੇਵੇਂ ਪਾਕ। ਬਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਦੂਰਬੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਤਬੀਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਰਬੀਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਸੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਾਣੇਗਾ ਸੋਈ, ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਮੁਖ ਰਾਮੇ ਹੋਈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਮ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ,
बुढ़ेपा भी दुख मनिया गया। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल बही नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पाणी। बुढ़ेपे ਨੂੰ ਰੋਗ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਕਤਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੀਵਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो महाराज गुरु नानक देव जी कहते हैं कोई ऐसी दुनिया भी है जिथे बुढ़ेपा भी नहीं है, जिथे जन्म भी नहीं है, जिथे मौत भी नहीं। उत्थे तक जिहड़ा पहुंचना है, पहुंचण की कोशिश करनी है, इनू कहते हैं साधना, इनू कहते हैं भगती, इसनू कहते हैं ये बंदा जिहड़ा है गुरमुख है, ये बंदा भगत है। लेकिन संसार की एक बड़ी प्रबल पकड़ है, उस दुनिया तक जान नहीं देंदी। इस दुनिया का मोह इतना कि अगां दुनिया की कल्पना भी नहीं जागती। इस दुनिया का अज्ञान ते ममता इतनी कि मनुख इसे नूं सब कुछ समझ लेंदा है। अपने कंधियां ते भी अजीज मित्र नूं फूक के आवेगा, शमशान घाट पहुँचा के आवेगा, तां भी इस दुनिया की पकड़ नहीं जाती, तां भी इस दुनिया की जिहड़ी ममता है वो नहीं जाती। भगत कबीर ने ते साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस संसार का एक होर बड़ा सुंदर दृश्य खिंचिया, नक्शा। भगत कबीर कहते हैं जग का जल की कोठड़ी, अंध परे तिसमान, होम बलहारी तिनको पैस जो निकरस जान। ये जगत की है एक कज्जल की कोठड़ी है, कालक भरी कोठड़ी। इत्थे चलीए ते पैर दागी होंदे ने, इत्थे बोलीए ते जबान दागी होंदी है, इत्थे वेखीए ते अखां मैलियां होंदियां, इत्थे सोचीए ते दिमाग मैला होंदा है, इत्थे सुनीए ते कन मैले होंदे ने। गरज के चारों पासे कालक ही कालक है। कबीर कहते किस तरह बचेगा, कित्थे बचेगा? जिथे तू कदम रखेगा कदम तेरे मैले होंगे, जिथे तक तू वेखेगा नज़रां तेरियां मैलियां होणगी, कित्थे तक तू सोचेगा तेरी सोचनी दे च भी मैल आ जाएगी। ये तो समुचा कज्जल की कोठड़ी है, ये तू किस तरह रहेगा? हुण कबीर कहते ना होम बलहारी तिनको पैस जो निकस जाए। बई मैं सदके जाना, मैं कुर्बान जाना उन्हां तो जो इस कज्जल की कोठड़ी दे च आए पर निर्मल होके चले गए, पैरां नूं दागी नहीं होण दिता। पैर जद गलत पासे चलदे ने पैर दागी हो जाते। ये पैर जे पब की तरफ गए, जुए खाने की तरफ गए, पैर दागी हो गए, काले हो गए। इन्हां हत्थां तो जे कोई अनर्थ हो गया तो हथ काले हो गए। दिमाग ने जे कोई गलत सोच लिया है तो मन दागी हो गया, मैला हो गया। जे जबान कुछ गलत बोल पई है तो जबान दागी हो गई। हुण ऐसा किहड़ा तन लियाओगे और कित्थों लियाओगे जिन्हों कालक ना चंबड़ी होवे? साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज एक ऐसे व्यक्ति नूं वेखदे ने जो बड़ा ही निर्मल है, बड़ा ही पवित्र है। महाराज ने उत्थे सवालिया शब्द उच्चारण किया, सवाल खड़ा किया, काजर कोठ में भई न कारी, निर्मल बरन बन्योरी। भई है गुरु के सिख, तू रहा कज्जल की कोठड़ी दे चैन पर तेरे कपड़े मैले नहीं होए, तेरे कपड़ियां नूं दाग नहीं लगे। हुण जमीन काली होवे, दीवारां कालियां होवन ते मनुख कालक तो किस तरह बचेगा? चलेगा कदम लाजमी काले होणगे। समुची जमीन नूं, समुचे इस मंडल नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कज्जल की कोठड़ी कहते। विकार दुराचार मनुख नूं हर थां ते फुर पैंदा, गलतियां ते अनर्थ बंदे नूं हर शहर दे च फुर पैंदियां। गलत पासे जाण दी प्रेरणा मनुख नूं हर थां ते मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है,
हर मुल्क दे च मिल जाती है, हर शहर दे च मिल जाती है। दुनिया 'ਚ कोई ऐसा शहर नहीं जिथे अनर्थ ते पाप नहीं है, कोई ऐसा पिंड नहीं है जिथे गलत ना सोचिया जा रहा हो। इस वास्ते इसनूं कज्जल दी कोठड़ी कह दिता है। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, मैं वेख्या एक नूं, बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही निर्मल है, और इन्हां दी संसार विच घाट भी कीमती चीज़ां जगत दे च घट ने। जमीन दे चों जितना लोहा निकलदा है उतना सोना नहीं निकलदा। समुंदर दे चों जितनियां सिपियां ते संख निकलदे ने इतने मोती नहीं निकलदे। पहाड़ां दी गोद दे चों जितना कोला निकलदा है इतना हीरा नहीं निकलदा। पंछियां दे जो जितने कौवे ते इल्लां ते कबूतरां घुम रहीआं ने इतने हंस नहीं है। बनस्पति दे च जितना किकर है ते बाकी दे दरख्त ने इतना चंदन नहीं है। कीमती चीज़ कादर करीम ने बहुत थोड़ी पैदा की है। मनुखी दुनिया दे जितने शैतान ने, जितने मनमुख ने, जितने ठग ने, जितने चोर ने, उतने भगत कोई नहीं, उतने सतपुरुष कोई नहीं। लोहा बहुत निकल रहा है, सोना बहुत घट, सिपियां ते संख बहुतियां ने, मोती बहुत घट, कोला बहुत निकले है पहाड़ां दी गोद दे चों, हीरे बहुत घट ने। चंद हीरे ने मनुखी दुनिया दे जो बाकी दुनिया नूं प्रेरणा देंदे। कितनी मखलूक होई है, पर अज तो 600 साल पहले का इतिहास लईए तो चंद भगत ने जिन्हां दी बाणी, जिन्हां दा जीवन सानू कोई उच्चे लै जाण दी प्रेरणा देंदा, किसी होर मुल्क, किसी होर दुनिया की खबर देंदा, किसी होर कायनात का नक्शा जो है साढ़े सामने खिंच के रखता है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज सवालिया रूप विच पुछते हैं, काजर कोठ में भई न कारी, निर्मल बरन बनोरी। भी कज्जल दी कोठड़ी च रहा है पर तेरे कपड़े मैले नहीं हो, बड़े साफ ने, बड़े सुथरे ने, तू दस ते सही किस ढंग नाल रहे हैं। फिर महाराज एक होर सवाल करते हैं, मोह मलन नींद ते छुटकी, कौन अनागरो भयोरी। तेरे ते किहड़ी बख्शिश हो गई है, जिहड़ी मैल सारे जगत नूं व्यापी है तैनूं नहीं व्यापी। जिस मोह ने सारे जगत नूं काबू च कीता है इन्हें तैनूं काबू दे च नहीं कीता। जिहड़ी नींद सारियां नूं व्यापती है, कहंदे ने अमृत वेले रोगी भी सो जाता है। सारी रात जिहड़ा रोगी जाग रहा होवे ना, तड़प रहा होवे रोग दे च, कहंदे ने सवेरे दे टाइम नींद आ जाती है, उस अमृत वेले नींद आ जाती। कुछ समय ऐसा है इस वक्त उठना बहुत औखा, बहुत औखा। महाराज कहते मोह मलन नींद ते छुटकी। देखण नूं ये नींद मामूली गल है, लेकिन इस नींद ने कई बंदियां दी जिंदगी गाल के रख दी। अमृत वेले दी नींद, अमृत वेले दी नींद ने कई मनुखा नूं नाम तो तोड़ दिता, कई मनुखा नूं रब दे नाल जो है नहीं मिलन दिता। इतनी वड्डी ये विघनकारी हो जाती। तो साहब कहते मोह मलन नींद ते छुटकी, कौन नगरो भयोरी। फिर पातशाह ऐसा भी कहते ने, सुर नर देव असुर त्रै गुनिया, सगलो भवन लुटोरी। जिस वासना ने, जिस लोभ ने, जिस तृष्णा ने तिन लोकां नूं डस लिया, लुट लिया, ऐ गुरु के सिख तू बच गया। रहिंदा संसार दे च लोभ नहीं है तेन, रहिंदा इस जगत दे च वासना नहीं है तेन, रहिंदा इसे संसार दे च तू तृष्णा नहीं है तेन। तू दस ते सही किहड़ा तू जीवन का ढंग अपनाया। महाराज एक होर सवाल करते हैं, दावा अगन बहुत तृण जाले, कोई हरियो बूट रहो। जिस अग ने सारा गुलिस्तान साड़ के रख दिता है, सारे बूटे सड़ गए, तू हरा भरा। हैरानगी हो जाती है भी 1000 बूटा होवे फलदार फुलदार किसी बगीचे विच, अग लग जाए बगीचे नूं, सारे बूटे सड़ जान, एक बच जाए तो है तो करिश्मा ही ना।
ਵੀ ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਗਿਆ? ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ, ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਅਨਰਥ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ, ਤੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਜਰੇ ਕੋਠ ਮੇ ਭਈ ਨਾ ਕਾਰੀ, ਨਿਰਮਲ ਬਰਨ ਬਣਿਓ ਰੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੱਜਰ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸ਼ਫਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲੀਆਂ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ ਅਵਲੋਕਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਲਗਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ, ਤੋ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ ਅਵਲੋਕਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਲਗਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਜਸ ਚਲਤੇ ਬਾਤ ਚਲਾਵੇ, ਕਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਵੇ। ਬਈ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਛੇੜ ਦਈਏ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਛੇੜ ਦਈਏ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੋ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ 5-10 ਬੰਦੇ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਥਾਂ ਇਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਨ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ ਤਸਕਰ ਬੈਸੇ ਗਾਏ, ਧਰਤੀ ਭਾਰ ਨਾ ਬਿਹਾ ਪਈ ਉਨਕੋ ਲਾਹੂ ਲਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੋਰ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਹਿਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਧੋਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਐਸਾ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਘਰ ਹੈ ਪੁਰਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਲਕ ਧੁੱਲ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਵਲੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਲੋਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਢਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ,
ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਅਣਚਾਹੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਅਮਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਅਮਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਫੈਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਸਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸਤਿਕ ਤੋਂ ਨਾਸਤਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਰੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਆਇਆ। ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਘਾਲਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਨਾਮ ਧਿਆਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਨਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਦ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਦੇ 'ਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਲੋਕ ਦੇ ਦੁਆਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗ ਸਫਲ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੋਕ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਨਾ ਪੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹਤ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਉਸ ਪਰਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ, ਉਹਦਾ ਖੇੜਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣੀਏ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਆਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ